हेलो फ्रेंड्स, मैं लिस्ट नैनी इंस्टीट्यूट पटियाला तो अज मैं तुहानूं यूके बारे जिहड़े वीज़ास अप्लाई कर रहे हैं होम केयर कैटेगरी दे विच, केयर होम कैटेगरी दे विच या सीनियर अटेंडेंट कैटेगरी दे विच उसदे लई कुछ क्वेश्चनस जिहड़े इंटरव्यू दे विच आ रहे हैं, क्योंकि नो डाउट इंटरव्यू लैन तो बाद ही तुहाडा कोर्स इशू हो रहा है। उस लई ये वीडियो एंड तक देखियो। मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस नूं कवर करांगी, जिस दे विच तुसी अगर अप्लाई कर रहे हो यूके दे लई तां तुसी वर्क वीज़ा, ठीक है, हैल्थ सैक्टर कैटेगरी दे विच, हैल्थ केयर कैटेगरी दे विच, तां ये क्वेश्चनस तुहानूं बहुत हेल्प करनगे। ओके, लैट्स स्टार्ट। आपां 3 कैटेगरीज़ दे विच वीज़ास आ रहे हैं, जिस दी आपां कहने होम केयर वीज़ा, केयर होम वीज़ा एंड सीनियर अटेंडेंट वीज़ा। हुण ये है कि ਜਿਹੜਾ केयर होम वीज़ा है इसका मतलब है जे तुसी एल्डरली की केयर टेकर करन जा रहे हो और ओह केयर होम्स यानी ओल्ड एज होम्स दे विच तुहानूं एल्डरली मिलणगे ते उत्थे ही रह के तुसी उन्हां दी केयर करनी है। उत्थे तुहानूं 2-3-4 जिन्ने उन्होंने तुहानूं अलॉट करने उन्ने एल्डरली दी तुसी टेक केयर करोगे केयर होम दे विच रह के, ठीक है। एक आ गया जी होम केयर। होम केयर का मतलब हुंदा है तुसी डोर टू डोर एल्डरली की केयर करन जाओगे ਜਿਹੜੇ कि एक प्लेस ते नहीं है, वो अलग अलग प्लेसिस ते हैं और तुहानूं 3-4 जिन्ने भी अलॉट हुए हैं तुसी उन्हां नूं 2 घंटे एक ते 2 घंटे एक ते 1 घंटा एक ते तो इस तरह करके तुहाडे आवर्स वंड दिते गए हैं। उसनूं आपां कहने होम केयर, डोर टू डोर अटेंडेंट्स। नैक्सट आ गया जी सीनियर केयर अटेंडेंट। ये भी एक थां ते रह के तुसी एल्डरली की केयर करन जा रहे हो। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਲਡਰਲੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲਡਰਲੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਹੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਸਟ ਲੈਟਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ कि नॉर्मली पूछे ही जा रहे हैं हर इंटरव्यू के विच। तो मैं ये क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करांगी, तो मेरी ये वीडियो एंड तक देखियो। मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ ਜਿਹੜੇ कि तुहाडे कोल मोस्ट लाइकली है कि तुहानूं शायद वो क्वेश्चंस आ जाए। ओके, लैट्स स्टार्ट। फर्स्ट पूछणगे टेल मी अबाउट योरसैल्फ, तुहाडे बारे की जानकारी है। आपां कई बार इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन दे विच उलझ जांदे आ। एक तो अपना पोस्चर बहुत चंगा रखियो, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड जब तुसी जवाब दे रहे हो तो कॉन्फिडेंस लैवल बहुत हाई होना चाहिए। तो सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही उच्चा चला जाता है। योर कॉन्फिडेंस शुड बी वेरी हाई, ठीक है। हुण इस दे विच तुसी माई सैल्फ तो स्टार्ट कदी ना करियो। माई नेम इज़ डैश एंड डैश। तुसी जो भी अपनी अकैडमिक स्टडीज़ पढ़ी है तुसी कहो कि आई हैव कंप्लीटेड माई अकैडमिक्स इन। अगर इन केस तुहाडा कोई एक्सपीरियंस है तो तुसी ये दसोगे कि आई हैव अ फुल टाइम एक्सपीरियंस, क्योंकि पार्ट टाइम नूं काउंट नहीं करते। दैन तुसी अपने बारे थोड़ा जिहा मतलब अच्छी चीज़ां अपनी स्ट्रेंथ दसो। आई एम वेरी वर्किंग, आई एम एम्पैथेटिक पर्सन, ठीक है, आई एम वेरी डिलीजेंट पर्सन, ठीक है, आई एम सेफ्टी कॉन्शियस। ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਫਟੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, आई हैव लॉट ऑफ पेशेंस टू डील विद चैलेंजिंग बिहेवियर। तो फिर तुसी दसोगे कि मैं बहुत केयरिंग रहना एल्डरली केयर ਲਈ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एल्डरली की केयर कर चुकी हाँ और मैं इन्हां चीज़ों को समझदा कि उन्होंने थोड़ी चीज़ां एल्डरली एक तरह तो बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। तो बहुत सारी पेशेंस और बहुत सारी एक कहना नॉलेज रिक्वायर्ड होंगी है उन्होंने केयर करने। तो ये चीज़ां तुसी पहला ही अपनी इंट्रोडक्शन दे विच पाओ। सैकेंड क्वेश्चन, वॉट हैज़ अट्रैक्टेड यू टू हैल्थ केयर प्रोफैशनल। तुहानूं किहड़ी चीज़ ने अट्रैक्ट किया कि तुसी हैल्थ केयर प्रोफैशन क्यों चूज़ कर रहे हो। तुसी इत्थे दसोगे क्योंकि मैं हैल्थ केयर प्रोफैशन दे विच एक्सपीरियंस भी ले चुकी हाँ, बिकॉज मैनू ये इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग लगती है। मैनू लगता है कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट मैं किसी की जिंदगी दे विच पा सकदा, ठीक है। मैनू इस फील्ड दे विच बहुत ज़्यादा पैशन है, मैं एल्डरली केयर करने लई बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन फील करदा। तो तुसी ऐसी कुछ गल्लां दसो। फिर तुसी अपने करियर बारे दसो कि मैं इस सैक्टर दे विच समझदा कि अगर मैं इस सैक्टर दे विच परस्यू करदा अपने इस फील्ड दे विच तो मैनू बहुत ज़्यादा प्रमोशनस या करियर प्रोस्पैक्ट्स नज़र आते हैं। तो ये चीज़ां तुसी इस दे विच दसोगे। नैक्सट क्वेश्चन,
what are the important skills and qualification needed to be health care assistant? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂਪਥੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਹਿੰਦਾ ਟੂਵਰਡਸ ਐਲਡਰਲੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸਡ ਸਟੇ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਨੇ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲਊਂਗਾ, ਪੂਰੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ, ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਗਰੈਸਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਇਗਰੈਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਵਰਿੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਔਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੋਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਬਮਿਸਿਵ ਰਹੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੋ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਬਿਹੇਵ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ what would you do if you were asked to operate against manual handling protocols? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਆਈ ਬੀਨ ਟੋਲਡ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਦਾਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ ਫॉर द ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੋਣ। ਰਾਈਟ, ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਰ ਆਰ 15 ਕੇਅਰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲਡਰਲੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 15 ਐਸੇ ਕੇਅਰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਉਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਕੇਅਰ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਅਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਅ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੂਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਐਲਕਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੈਮੈਂਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਐਲਕਜ਼ਾਈਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਸ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਚਸ਼ਮਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਮੈਂਸ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਿਓਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ ਦੈਟ ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਦੈਟ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਲਡਰਲੀ ਯੂ ਆਰ ਕੇਅਰਿੰਗ ਫॉर। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ NGO ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹੇਗੀ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ COS ਯਾਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ योर जॉब प्रोफाइल। ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਕੀ? ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲਡਰਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਨਲਾਉਣਾ, ਮਸਾਜਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਈਪਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੇ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜੇ NGOs, ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟੇਜ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲਓ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਕੇਅਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ। ਹੁਣ ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਰਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰਿਸਕ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ। ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਲਥ ਕਿਵੇਂ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ, ਉਸਦੀ ਡੋਸੇਜ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਰ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੂਲ ਪਲੇਸ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਪਸੈਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਲੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੇਫਟੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਮੇਨਟੇਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕੋਈ ਆਊਟਕਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੌਇਸ ਟੋਨ ਹੈ that should be very normal and calm। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਲਾਊਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰੂਡ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ we don't mean to but yes we seems to, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਐਲਡਰਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਨਲੀ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕਾਉਂਸਲ ਆਊਟ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਪੈਨੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਪੈਨੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ।
ओके, हमेशा अपने एप्रीशिएटिव वर्ड्स यूज़ करो, है ना, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करो सो दैट ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕभी ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਹੈਂਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, but yes, you should understand their feelings and you should give a proper advice to them। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ। ਹੁਣ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਐਲਡਰਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਡਰਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਡ ਸੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸ਼ਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਰੈਸ਼ਸ ਐਂਡ ਸੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਆਫ ਐਲਡਰਲੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਓਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਦਿਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਇੰਟਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੇਅਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਂਡ ਡਿਗਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਅਰ ਫੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਐਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਕੇਅਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ eavesdrop नहीं करोगे। You will not eavesdrop anybody one, you will not share anything with anyone regarding the client। ਉਹ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਝੁਕਾਵ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰਿਲੀਜਨ ਔਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ। ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਉਸ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਅਲੈਂਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਮੈਂ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਗਾਰਡ, ਉਨਾ ਹੀ ਕੇਅਰ ਦਊਂਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ 11th ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਅਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਰਸਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਕੇਅਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਕੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਦਿਆ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਲਾਣਾ, ਇਹੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਯੈਸ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਗੁੱਡ ਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ,
बट स्टैंडर्ड प्रोसीजर डिपेंड अपॉन क्लाइंट टू पेशेंट सो उस तरीके नाल तुसी पेशेंट नू डील करोगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट ओके नेक्स्ट नाउ हाउ विल यू हैंडल डॉक्यूमेंटेशन हैंडल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि पेशेंट की फाइलिंग होंगी है उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो तुहाडे नाल शेयर किए जाते हैं बट तुसी अगे वो डॉक्यूमेंट्स किसी होर नाल शेयर नहीं करोगे ना कोई उन्होंने फोटोग्राफ लोगे ना उन्होंने बारे कुछ किसी नाल डिस्कस करोगे सो दिस एंड जदों ये चीज़ हो गई है कि तुसी प्राइवेसी मेनटेन करोगे वन डॉक्यूमेंटेशन हैंडलिंग दे विच सैकेंड एस्पैक्ट आंदा है कि जो तुसी पेशेंट दे नोट कर रहे हो या जो तुसी डॉक्यूमेंटेशन पेशेंट दी लै रहे हो वो तुसी अगे अपने सीनियर मैनेजर नाल भी डिस्कस करनी है इन केस तुसी कोई अपकीपिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट तुहानू कहा गया है कि तुसी ये नोट करके सानू शाम तक दोगे तो वो दैट शुड बी डन वो मेनटेनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट भी तुहाडा इस दे विच रहेगा ओके नैक्सट आ गया बेसिक लाइफ सपोर्ट इन केस पेशेंट नू कदी लाइफ सेविंग टेक्निक्स चाहिए या तुहानू तुसी CPR या फर्स्ट एड 100% किया होना है इस दे विच उही आ जाता है जे किसी पेशेंट नू ब्रीदिंग की कोई प्रॉब्लम है हार्ट की कोई प्रॉब्लम है नैचुरली गल है तुहानू CPR या ब्रीदिंग टेक्निक्स आनी चाहिए आर्टिफिशियल वेंटिलेशन बारे तुहानू पता होना चाहिए दैन CPR की फुल फॉर्म होंदी है कार्डियो पल्मनरी रेसिस्टेशन इस दे विच आपां 30 चैस्ट कंप्रैशन दिंदे आ ते 2 रेस्क्यू ब्रैथ दिंदे आ ये डेफिनेटली तुहानू पता होएगा इस दे लई जिहड़ा प्रोसीजर आपां फॉलो करते हैं उसनूं आपां कहने CAB कैब का मतलब है चैस्ट कंप्रैशनस दैन ओपनिंग ऑफ द एयरवेज एंड ब्रीदिंग ठीक है CAB चैस्ट कंप्रैशन एयरवेज ब्रीदिंग ठीक है ये जड़ी हार्ट बीट स्टॉप हो गई है या ब्रीदिंग रेट घट हो रही है तो उस चीज़ नूं रिस्टोर करने लई हुंदा है तो इस बारे तुहानू डेफिनेटली नॉलेज होना बहुत जरूरी है नैक्सट आ गया पर्सनल डेवलपमेंट जे तुसी ये तद जरूर पैंदी है जदों तुसी किसी पेशेंट नाल 24 घंटे रह रहे हो तो उन्होंने लिए कोई एक्टिविटीज़ या डे केयर प्लान्स बना रहे हो जिहड़ी उन्हां दी पर्सनैलिटी नूं चेंज कर रहे हैं तुसी कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो उन्हां दे लाइफ स्टाइल दे विच फॉर एग्जाम्पल कोई डिप्रैशन पेशेंट है तुसी 24 घंटे उन्हां दे नाल रह रहे हो उन्हां नूं खुश रखण लई उन्हां नूं उस डिप्रैशन दे लई की चीज़ कर रहे हो सो दैट वो उस डिप्रैशन तो धीरे 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 बाहर आ रहे हैं तो उसनूं आपां कहने पर्सनल डेवलपमेंट ओके नैक्सट आ गया न्यूट्रिशन बारे तुहानू मैक्रो न्यूट्रिशनस माइक्रो न्यूट्रिशन बारे काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए है तुहानू खाना किवें सर्व करना है किवें बनाना है किहड़ी इंग्रीडिएंट्स नाल बनाना है तुहानू टाइमली एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन किवें जानी है किहड़ी किहड़ी चीज़ां दा ध्यान रखना है फ्लूइड कितना जाना चाहिए है ब्लड प्रैशर पेशेंट्स नू या यू नो डायबिटिक पेशेंट्स नू तुसी की चीज़ां दे सकते हो कि डाइट प्लान्स रहेंगे इस बारे बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी ज़रूरी है और ये असी अपने कोर्सेज दे विच कवर भी करवाने आ इस दे लई तुसी तुहानू ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किहड़ी एलर्जीज होंदी और क्या उस पेशेंट नू कोई एलर्जी तो नहीं है जिस बारे तुहानू ना पता होए ते तुसी वो न्यूट्रिशन या कुछ डाइट देती तो उन्होंने होर प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो तुहानू न्यूट्रिशन बारे पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है ओके नैक्सट आ गया जी लास्ट अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ का मतलब है अगर कोई कमज़ोर या लोनली पेशेंट है जिहड़ा अपसैट है मैंटली ही इज़ नॉट स्ट्रोंग छोटी जी भी गल कहती दिल नूं ला ली तो ऐसे पेशेंट्स नूं जे तुसी डील करना है तो तुहाडा साइकोलॉजी बहुत स्ट्रोंग होनी ज़रूरी है तो उन्होंने साइकोलॉजी नूं समझना आना चाहिए उन्होंने बिहेवियर नूं किवें आपां ने रीस्टोर करना है वधिया करना है आपां किवें वो कर सकते हैं तो उस दे लई मैडिटेशनस हो गई रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो गई जिहड़ी आपां उन पेशेंट्स नूं करा सकते हैं तो उन्हां चीज़ां बारे तुहानूं नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है तो इसका मैंटल हैल्थ का मतलब ये हुंदा है तो ये सारे 15 केयर स्टैंडर्ड प्लान्स थे जिहड़े उत्थे यूके दे विच खास फॉलो हुंदे हैं इन केस तुसी साडे तो इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो असी बहुत डिटेल तैयारी करवा रहे हैं 1.5 महीने की तो तुसी सानू नीचे दिते गए नंबर पर कॉल कर सकते हो ईवन असी एल्डरली केयर टेकर का स्पैशलाइज्ड कोर्स करा रहे हैं जिहड़ा सर्टिफाइड है तुसी तो सानू नीचे दिते गए नंबर पर कॉल कर सकते हो तो जे तुहानू ये वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली सानू लाइक जरूर करियो कमेंट जरूर करियो और अगली वीडियोज़ दे लई सबसक्राइब जरूर करियो सो मेरी यही कोशिश रहिंदी है मेरे ऊपर आई बटन ते भी जे होर वीडियोज़ यूके के रिलेटेड देखना चाहते हो तो जरूर तुसी आई बटन ते क्लिक करके होर वीडियोज़ देख सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग